Good morning, my dear students. In the last class, we discussed about natural disasters. So, from today's class, let us discuss about man-made disasters. So, firstly, what do you mean by man-made disasters? So, man-made disaster it means disasters caused due to carelessness of a human beings are called man-made disasters. So, man-made disaster it is defined as it is a disasters made by human beings because of is careless. So this man-made disaster take place because of the careless of human beings. So it is called as man-made disasters. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಮೇಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ವಿಪತ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಮಾನವನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಅವನಿರುವಂಥ ಒಂದು ಉದಾಸೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಕೇರ್ಲೆಸ್ಸಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮ್ಯಾನ್ಮೇಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. Man-made disasters are classified into technical, industrial disaster, transport-related, sociological and chemical disasters. These are the 4 types of man-made disasters. Under these four classifications, there are sub-classifications of man-made disaster. Let us discuss about the types of man-made disasters. The firstly discussed about industrial accident. It is also an man-made disaster. Which one? This industrial accident also a man-made disasters. Industrial accidents are classified under technical disasters. Under technical disasters, these industrial accidents will appear. Okay. Accidents caused by chemical manufacturing or other types of industries are called industrial accidents. Industrial accident means these accidents are caused by chemical or manufacturing or any other types of industries are called as industrial accidents. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. What are the reasons for this industrial accidents? There should be some reasons for this industrial accidents. Not only for the industrial accidents, for all the disasters there should be some reasons. What are those reasons for this industrial accidents? Firstly, lack of technical knowledge. Yes, obviously, to work in an industry we should operate some huge machineries. To handle that machineries we should have this technical knowledge. Otherwise it will lead to the industrial accidents. If a person joining an industry, he should operate some machineries, he should know the technical, he should have the technical skills to operate that machine. Otherwise he should not having any technical knowledge to operate those machines. He should face the industrial accidents. ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು, ಆ ಮಷಿನರೀಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ knowledge to operate the machines. Not only machines, if in case you working in any chemical industries, you should have that technical knowledge to operate or playing with that
chemicals. So that's why you should have some technical knowledge. Then next, lack of safety educations and measures. So if in case he doesn't have the knowledge about the safety and some precautionary measures, so you should have the knowledge about the safety and precautionary measures. And then next reasons for this industrial accident is negligency. So this negligency leads to an industrial accidents. And then poor designed, processed and unscientific maintenance of material and machines, incompetency in handling resources, inadequate safety measures. So these are all the main causes, main reasons for the ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀಸನ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಸೇಫ್ಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಆ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ if in case there is a poorly designed process, so this poorly designed process leads to an industrial accidents. And also unscientific maintenance, so they should maintain that machineries and industry in a proper way. So if in case they should not adopting any scientific method to maintain a material or a machine, that leads to an industrial accidents. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಷಿನರಿ ಏನಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲಿಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಷಿನರೀಸ್ ಆರ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ they should handle that resources in a proper way. So otherwise it will lead to an industrial accidents. So these are the main reasons for this industrial accidents. So industrial accidents ಗೆ ಏನೇನಪ್ಪ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಸೇಫ್ಟಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ, ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದ್ರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ನ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆ ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲಿಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇರುವಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ precautionary measures should taken by an employee or an employer to avoid these industrial accidents? So they should be built with quality certified materials only. So if in case it is an construction industry, so if it is an construction industry, the work of this industry is to construct a building. So at that time they should take some precautionary measures to avoid these industrial accidents. How? They should use the quality and certified materials to build a building. To avoid these industrial accidents, they should use a qualified materials. And next, advice from the qualified architects or engineers. So if in case they are constructing some buildings,
they should get a advice from the qualified architects to avoid these industrial accidents, and they should have proper safety measures during the constructions and or the after construction. They should have the proper measures to avoid which measures, safety measures to avoid these industrial accidents. And also workers are advised to wear safety jackets, safety helmet, hand gloves, footwear, so etc. before resuming the works. So before resuming the work, in the sense before starting up of the work, the workers should wear the safety jackets because it is an construction industry, so that's why they should wear the safety jackets and safety helmets and hand gloves and footwear in the sense shoes. So these are all wear by the and workers to avoid from this industrial accidents. And then next, proper medical arrangements such as medical kit, first aid medicines, ambulance and medical treatment. So these are all maintained by the industry. So because if in case by taking all these precautionary measures, uncertainly they are facing some industrial accidents, so to give an treatment to that person who is harmed in that industry, they should give the some first aid. So that's why they should maintain some medical treatment like medical arrangements, medical kits, first aid medicines, ambulance and medical treatment. These are all the arranged by the company to give a first aid to that worker who is facing or who is harmed by industrial accidents. So these are all the, and also they should having quality of work should be certified by the qualified engineer. Yes, already I told that they should take the suggestions from the qualified architects. So these are all the precautionary measures to avoid these industrial accidents. ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದೋಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ we should take some precautionary measures or how to control that industrial accidents. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಅವರಿಂದ ನಾವು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದ ಸಜೆಷನ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಕೆಟ್ ವೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಫುಟ್ವೇರ್ ಶೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ವರ್ಕ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪಘಾತಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮೆಡಿಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಏನ್ಬೋದು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ accident. So it is also an man-made disaster. So under the first one, road
accidents. So road accidents due to machine failures and negligence by men on the road is called road accidents. So road accident, it is called as, it is an failure of the machineries or negligence of the human beings for the this road accident is caused by the failure of the machineries or negligence of the human beings. So at that time of failure of the machineries or negligence of the human beings, at that time the road accident will happens. ಓಕೆ, ಸೊ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಈ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾನವನ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವೋ ಆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಫೇಲ್ಯೂರಿಂದ, ಆ ಮಿಷಿನರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ there are some causes for this road accidents. So firstly, not following the traffic rules. Yes, so if it is a person is not following any traffic rules, he has to face this road accidents. To avoid the traffic and also to avoid the accidents, the government has made the traffic rules. So that's why every citizen of the country should follow the traffic rules and regulations. So if it is a person not following any traffic rules and regulations, he should face the road accident. And then next, negligence of the part of drivers. So negligence of these drivers. So how the driver will become negligence at the time of driving? So at the time of driving, the driver should make it sleepings. So at that time, it is a negligence of the driver. So it leads to an road accident. And drunk and driving. So it is, we know that drunken driving, it will leads to an road accident and overspeeding. So by having this over speeding in our vehicle, we should face a road accident. And driving with overloading goods and passengers, yes, obviously. So if in case the bus or any vehicle as driving with overloading goods or overloading passengers, it leads to the road accident and engine failure or failure of operating systems. So if in case at the time of failure of the engine or failure of any operating system in the sense failure of brake, so that leads to an road accidents. ಅಂದರೆ ಈ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ನ ಒಂದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರೋಸಿ ಅಂದರೆ ತೂಗುಡಿಕೆಯಿಂದ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರಂಕ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ದಾರಿ ಆದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವು ವೆಹಿಕಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓವರ್ಲೋಡ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕು, ಗೇರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಾಡಿನ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಏನಾದ್ರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಗಾಡಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ
100% ಏನು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೇನ್ reasons or the causes of the road accidents. And then next, precautionary measures or safety measures to avoid this road accident. So in the year 2010, the government of India, our government has formulated certain road safety measures. According to it, the road safety depends on the government has suggested some road safety measures in the year 2010. So let us discuss about this safety measures, road safety measures. So firstly, building qualitative roads and their maintenance. So firstly, to avoid this road accident, they should build a qualitative road, and also they should maintain that road. So example, this road transportation are given to the private companies, because if in case they are giving to the private company, they are maintaining that road, and also they have construct that road in a qualitative method. So that's why if in case we are passing in any highway, in that highway we are seeing that toll plaza. Yes, we are seeing the toll plaza. In that toll plaza, they are collect some money, because we should drive on that road. They should collect that toll plaza, toll amount, because the toll is operated by the private companies, the company which build that road. So that's why our government has given our road transportation system to the private companies, and also road engineering for safety. So with the suggestions of road engineers, we should construct the roads. So that's why the government had some safety measures, like get suggestions from this road engineering, and also they start up the new courses like road engineering, vehicle engineering. So these are all the courses started by the government to avoid these road accidents. So with the suggestions of this road engineering, we should construct the road, and also we should take the suggestions or safety measures from the vehicle engineers, so to avoid the failure of the machines. And then next, proper training to drivers. So the drivers who are riding that vehicle, any vehicle, they should have the proper driving skills. So that's why our government is providing DL, driving license. So this driving license, it is not given for the everyone, the person who is riding the vehicle properly. So for that person, our government providing DL. So then, better parking places without reducing the driving space. So the government suggests that safety measures having the proper and better parking space, so without reducing that driving space. So without reducing the driving space, they should provide the parking place for the parking of vehicles, and better signaling systems, including road signals, lights. So these are all the measures taken by the government to avoid these road accidents. So ಅಂದರೆ ಈ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು 2010ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ರೋಡನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹೈವೇಲೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಟೋಲಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಟೋಲ್ ಯಾರತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ರೋಡ್ನ ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.
ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಆ ರೋಡನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಸೊ ರೋಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ನೂ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಏನಂತ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಂದ ನಾವು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನ ತಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಾರು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾಲ್ಗೆ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇರಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಫೇಸು ಫುಲ್ಲು ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್. ಇರುವಂಥ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ DL ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ DL ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು DLನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ DL ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್. ಸೊ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ, ರೋಡಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ಬೆಟರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅರಸು ರೋಡ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ. ದೆನ್ ಬೆಟರ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದಾಗ ರೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ measures to control this road accidents. So what are the measures should taken by a person to avoid this road accident? So firstly, each person should follow traffic rules. Yes, obviously by following these traffic rules we can control the road accidents. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್. ಎಸ್, so to the person who is violating the traffic rules, they should have the strict rules for those persons. ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಯಾರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕೇನಂದ್ರೆ, ಯಾರು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ದಂಡಗೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ರೀತಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ, ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ they should construct the quality road and they should maintain that road. ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಎಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಅದೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಜಾಗ. ವೆಹಿಕಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗನೂ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗನೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿರಬೇಕು. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿದ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೋಡನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇರುವಂಥ ಡ್ರೈವರ್ಸು ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ರೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಡ್ರಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ. ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ರ್ಯಾಶಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೋ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಯದಿಂದ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ
measures to should taken by an human beings to avoid this road accidents. So my dear students, this is about road accidents. So the remaining man-made disaster should discussed in the next class. Okay, so my dear students, thank you.